ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਹਾ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਮਲੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ। 36 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹੋਏ ਬੰਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 118 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। Painful months for UNRWA, the UN Agency for Palestine Refugees. 99 of my colleagues have been killed in Gaza, the highest number of UN aid workers killed in a conflict in such a short time. They are among 10,000 people killed since the beginning of the war, according to the Ministry of Health in Gaza. I was in Gaza last week for the first time since the war started. I visited an UNRWA school, sheltering thousands of people. It was heartbreaking. Children used to learn and laugh in this school. Today, they plead for a piece of bread and a sip of water. More than 700,000 displaced people live in similar degrading conditions in 150 UNRWA schools and buildings across the Gaza Strip. Our shelters are overcrowded with little food, water, or privacy. The appalling sanitary conditions represent a looming public health hazard. My colleague Maha coordinates logistics in Gaza. She remains strong when her children ask her every day if they are going to die, but she struggles with the anxiety that she sees on their faces. Outside the shelters, entire neighborhoods have been leveled, extinguishing countless lives, hopes, and dreams. Hospitals, churches, mosques, bakery, and UNRWA school have not been spared. My colleague Farid is our education in chief in Gaza. When he meets his students inside our shelter, they ask him why UNRWA invested so much time teaching them about conflict resolution and human rights, if these values do not apply to them in Gaza. What should he answer? Thousands of children killed cannot be collateral damage? ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 36 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let me be clear from the outset that I fully understand the anger, grief, and fear of the Israeli people following the horrific, barbaric, and unjustifiable attacks by Hamas and other armed groups on Israeli civilians on the 7th of October. The killing of 1,400 people
and injuries to more than 7,200 others is incomprehensible. For the survivors and families of victims, the mental health consequences will endure for a long time to come. WHO is gravely concerned for the health and well-being of Israeli hostages in Gaza, many of whom are older people, children, and those with urgent medical needs. 2 weeks ago, I spoke with families of hostages, and I will meet them in Geneva next week. I feel their heartache and fear. I also understand the anger, grief, and fear of the people of Gaza, who had already suffered through 16 years of blockade and are now enduring the destruction of their families, their homes, their communities, and the life they knew. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਫਰੀ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। Right now is really unfair. Many women, men and children are dying. They have no resources. They don't have basic life needs, and this is really, really unfair. And the people need to be heard, and the governments need to hear our demands to cease fire, to let aid in, to stop this horror on Palestine and on Gaza especially. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 Mi-35M ਇੰਜਣ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ 12 ਇੰਜਣ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲੋਂ 6 Mi-26 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਾਪਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ੀਓ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਗੈਸ ਲੀਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ।
ਐਡਨ ਕ੍ਰੋਨੋਸ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨ ਲੋਰੇਂਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਸੀਮੋ ਬੈਂਬੀਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 30 ਲੋਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਪੀਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ। Okay, so wanted to give you guys a brief update on what happened out here at Independence Center today. Around 2:20 p.m., shortly after 2:20, officers responded out here to the mall and reports to shots being fired inside the mall. When officers arrived out here at the scene, we discovered 4 victims here at the mall suffering from gunshot wounds. They were transported to a local hospital. The investigation is still ongoing as far as to what happened, but best we can tell at this point is that there were 2 individual groups of people who had met up here at the mall at some point and had some sort of interaction. We're still trying to determine what that interaction was and what the relationship was between these 2 people, or these 2 groups of people. But at some point, shots were fired between those 2 groups, resulting in the injuries. So right now, status-wise, with our victims, we have 1 in critical condition. We have 3 that vary from what I would call a serious condition to non-life-threatening. So that's kind of where we're at this point. We do have some persons of interest in custody related to this. Again, this is an ongoing investigation, so we're still trying to work through how those people were related and how they were involved and things like that. So that's what we have at this point. So there were 2. Yeah, that's kind of what we're hearing at this point. Again, we're still trying to piece together the details, but in generality, yeah, that's what. Thinking that maybe it was 2 groups, and the victims were involved with those groups. But again, I just don't know for sure until the investigation goes farther. So who was one of the victims? At this point, I really don't want to disclose anything personal about the victims. I will say that one of the victims was female. As the investigation goes on, maybe we can release more details as time moves on a little bit, but I just don't want to get into personal things about the victim. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। TTP ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। TTP ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ TTP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ
ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ BSF ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਛੇਰੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਛੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੇ ਕੁਆਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 2+2 ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। A very rewarding and a substantive 2+2 dialogue, the 5th edition of this dialogue between India and the United States. The meetings today and the atmospherics surrounding the meeting were all indicative of the enduring commitment of the bilateral partnership, but equally importantly, our desire to work together to expand this partnership further and to deepen it more. You're all aware of the intensity of the diplomatic engagement between India and the United States in recent years, including this year in particular. We have had two very highly successful heads of the state, heads of the government visit. Honorable Prime Minister had a historical visit to the US in June this year, and most recently we had the honor of welcoming President Biden on a successful visit to India on the occasion of the G20 summit. The collective outcomes of Honorable Prime Minister's visit to the US and President Biden's visit to India have really given us a strong leadership-driven momentum to bolster, to strengthen, to expand this relationship much further. In today's 2+2 discussions, the principals on both sides, Honorable Raksha Mantri Ji, External Affairs Minister on the Indian side, Secretary of State and Secretary of Defense on the US side, undertook a comprehensive review of our bilateral relations. ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 118 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ TV ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1,60,000 ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ।
So we hold in our hands a record-breaking contract that has broken new ground and pattern again and again and again. And I can proudly say we began this journey, the largest entertainment union in the world, and we finish it the most powerful. Because in the world of AI, 3 months is equivalent to a year. So if we didn't get those barricades, what would it be in 3 years or 2.5 years? We feel that there is a robust and comprehensive set of protections for our members against the implementation of AI in the industry. It allows the industry to go forward. It does not block AI, but it makes sure that performers are protected, their rights to consent are protected, their rights to fair compensation, and their rights to employment are protected. Thanks, Nathan. Thank you. The total package achieves more than $1 billion in new wages and benefit plan funding over the term of the contract. That includes the creation of a new fund to compensate performers for streaming exhibition that will be paid in addition to traditional residuals. Background actor wage increase of 11% effective immediately under the contract, along with an additional 4% increase effective July 1st of next year, and another 3.5% increase effective July 1st of 2025. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ है जो कि खतरनाक है। पॉल्यूशन को लेकर गंभीर है स्थिति अभी भी, जैसा कि अभी से 4-5 दिन पहले तक और भी हालत बुरी थी। AQI जो है लेवल जो है एयर का बहुत ही पॉल्यूटेड था। भगवान की कृपा रही, कुछ बारिश हुई तो थोड़ा सा वेदर में सुधार है, लेकिन जैसा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए दिल्ली को, ऐसे पॉल्यूशन फ्री दिल्ली अभी है नहीं। भी मच बेटर है पहले से, मतलब पहले ऐसे लग रहा था, मतलब विजिबिलिटी भी बहुत कम था एंड सांस करने में भी दिक्कत हो रहा था, बट आज जब साइकिलिंग करते वक्त बहुत बेटर है फील हो रहा है। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਮਲੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ। 36 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 118 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।